زندگی کیا ہے؟ یہ سوال کبھی نہ کبھی اکثر لوگوں کو ستاتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصلی علم کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم اور انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم بات کریں گے دنیا کی۔ زندگی کو جاننے سے پہلے دنیا کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دنیا اور زندگی۔ دنیا ایک سٹیج ہے اور اس پر ہر انسان اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہر انسان مختلف ہے اور ہر انسان کا کردار بھی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارا علم ہے اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، جسے چاہے اور جیسے چاہے اپنے بندوں میں بانٹتے ہیں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا علم نہیں دیا۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، کچھ لوگ لاجیکل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو، کچھ پازیٹیو۔ کچھ انسان بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں، کچھ جاب کو پریفر کرتے ہیں۔ کچھ انسانوں کو لگتا ہے کہ زندگی میں شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، ان کی اچھی پرورش کرنا اور اس کے بعد ان کی شادی کرنا یہی زندگی کا اہم مقصد ہے، اور کچھ کو لگتا ہے کہ زندگی اس سے بڑھ کر ہے اور ان کا مقصد کچھ اور ہے، وہ کسی بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر زندگی کے سٹیج پر ہر انسان ہی رومیو کا رول ادا کرنا چاہے اور ہر لڑکی جولیٹ کا رول ادا کرنا چاہے، تو کیا زندگی کا یہ سٹیج پلے چل سکے گا؟ اگر ہر انسان امیر ہوتا اور دنیا میں کوئی دکھ تکلیف نہ ہوتی، تو کیا زندگی کا یہ سٹیج جو اتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے، کیا یہ چل سکتا؟ شاید آپ کو لگے کہ ہاں، لیکن اس کا جواب ہے نہیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب تک کوئی دکھ یا تکلیف وہ خود پہ برداشت نہ کر لے، وہ کسی دوسرے کا دکھ بھی سمجھ نہیں سکتا۔ اگر دنیا پر موت نہ ہوتی، دکھ تکلیف نہ ہوتی، غریبی نہ ہوتی، تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا احساس نہ کرتا، کوئی کسی کا دکھ نہ سمجھتا۔ ہر انسان مختلف ہے، اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس طرح دنیا کا یہ تماشا چل رہا ہے۔ لیکن آخر زندگی کیا ہے؟ اور اب بات کرتے ہیں زندگی کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ایک بہت خوش قسمت انسان ہیں اگر آپ کے دل میں کبھی یہ سوال آتا ہے کہ آخر زندگی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے اور آپ زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی بے معنی نہیں ہے، آپ ایک سمجھدار انسان ہیں اور بامعنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی لیے زندگی کے مقصد، زندگی کے معنی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو چلے جانتے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ امیجن کریں کہ ہر انسان کے ہاتھ میں ایک پزل بورڈ ہے۔ زندگی ایک پزل ہے، ہر انسان کو اپنی اپنی پزل دی گئی ہے، اس پزل کو سولو کرنا ہے۔ ہر انسان کی زندگی بچپن سے لے کر آخر تک کچھ پیچیدگیوں، مشکلات اور کمیوں سے گھری ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی تصویر کو مکمل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ پزل میں کچھ پیسز مسنگ ہوتے ہیں اور اس انسان کی زندگی اس پیسز کے مسنگ ہونے کی وجہ سے انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا دکھ ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ انکمپلیٹ رکھتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان بہت امیر ہے لیکن اس کے پاس صحت کا پیس مسنگ ہے، اس کی پزل یعنی اس کی زندگی کی تصویر میں صحت نہیں ہے، یا اس کی زندگی کی تصویر میں سچا پیار نہیں ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت غریب ہے، یعنی اس کی زندگی میں شاید پیسے کا پیس مسنگ ہے، لیکن اس کے پاس سچی محبت، اچھی فیملی اور صحت ہے۔ اور وہ جو پیسز مسنگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش یعنی ٹیسٹ ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی کی زندگی، کسی بھی انسان کی زندگی کمپلیٹ نہیں دیکھی۔ مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی حسرت اور کوئی نہ کوئی دکھ ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے
اور जेलसी फील करते हैं। कुछ लोगों को अमीर देखकर वैसा बनने की कोशिश करते हैं कि हाय ये कितना अमीर है, इसकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल है, काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाए। लेकिन अगर आपको उसकी ज़िंदगी एक दिन के लिए भी मिल गई तो आपको पता चलेगा कि शायद सोशल मीडिया पे लगाई हुई पिक्चर्स में वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हो, बहुत खुश नज़र आ रहा हो और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन अगर आपको उसकी ज़िंदगी का एक दिन भी दे दिया जाए तो आप पर वो बहुत भारी होगा और आप जान जाएंगे कि उसकी ज़िंदगी में कितनी बेचैनी, कितने दुख, तकलीफ़ें और उसकी ज़िंदगी की तस्वीर में कितने पीसेस मिसिंग हैं। अक्सर कुछ इंसानों को खुश देखकर और उनकी ज़िंदगी में किसी नेमत को देखकर कुछ लोग हसरत या हसद का शिकार हो जाते हैं। इस तरह वो अल्लाह के मुजरिम भी होते हैं क्योंकि वो अपनी नेमतों पर गौर नहीं करते और सरासर अल्लाह से जंग लगा लेते हैं। हसद अल्लाह ताला से जंग है क्योंकि अल्लाह ताला की तकसीम पर सवाल उठाना है कि ए अल्लाह तूने उसको दिया लेकिन मुझे नहीं दिया, यानी अल्लाह ताला से सवाल करना। जबकि हो सकता है कि कोई ऐसी नेमत आपके पास हो जो उस इंसान के पास ना हो सकता है उस इंसान के पास सुकून ना हो, और ये भी हो सकता है कि आज उसकी ज़िंदगी खुशहाल है तो कल उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आने वाली हो। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी पूरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ गुजरी हो, उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ही ना आई हो। किसी ना किसी ज़िंदगी के हिस्से में आपको कोई ना कोई दुख तकलीफ़ आती है। कुछ लोगों का बचपन बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों की जवानी अच्छी गुजरती है, कुछ लोगों का बुढ़ापा। कुछ लोगों की जवानी और बुढ़ापा दोनों अच्छा होता है लेकिन बचपन बुरा होता है। कुछ लोगों का बचपन और जवानी अच्छी गुजरी होती है लेकिन बुढ़ापे में जाकर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दरअसल हमारी परेशानी, ओवर थिंकिंग और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतों की वजह ही यही है कि हमने ज़िंदगी को सही तरीके से समझा ही नहीं। ज़िंदगी और दुनिया के मकसद को समझें। ना तो मुकम्मल दुनिया किसी को मिलती है और ना ही मुकम्मल ज़िंदगी किसी की होती है। हमारे पास आज जो कुछ भी है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब इंसान अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर देगा और अपनी ज़िंदगी की तस्वीर में जो रंग मिसिंग है उनको ढूंढेगा और अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानेगा, अपनी ज़िंदगी की तस्वीर को मुकम्मल करने की कोशिश करेगा तो उसकी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। वो सही मायनों में ज़िंदगी गुजारेगा और दुनिया की स्टेज पर अपने किरदार को अच्छे तरीके से अदा करेगा। जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद को पहचानें, खुद को जानें, खुद की ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करें, खुद के लिए दुआएं करें, अपने अमल को दुरुस्त रखें, अपने किरदार को सही से अदा करें, अपने मकसद को जानें। और अगर आपकी ज़िंदगी की तस्वीर में कुछ रंग मिसिंग है तो अल्लाह ताला से दुआओं में उन रंगों को मांगें। हो सकता है उसने आपके लिए यही लिखा हो कि आपकी दुआ से वो आपको वो ज़रूर अता करेंगे। दुआ करना कभी मत छोड़ें। अल्लाह ताला को सब्र बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसीलिए बनाई कि उसका इंसान उसकी दी गई मुश्किलात, तकलीफ़ें और आजमाइशों पर सब्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें। इस दुनिया की इस ज़िंदगी में यही इंसान का टेस्ट है, अगर इंसान समझे तो। बहुत से लोग इस वजह से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ क्यों नहीं भेजता, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं, जबकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि दुनिया आजमाइश है। मुकम्मल दुनिया किसी को नहीं मिलेगी और कोई भी यहाँ पर पूरे तरीके से खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए गलत चीज़ मांगने से बेहतर है दुनिया के मकसद को जानकर, ज़िंदगी को समझकर अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाए। मुश्किलात तो आएंगी, सब्र भी करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने टेस्ट लेना है और वो लेंगे। कुरान और सुन्नत से मदद हासिल करें। अगर ये दुनिया खुशहाली और अमीरियत का नाम होती तो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले घराना पर कभी मुश्किलात ना आती, वो लोग सब्र ना करते और कुर्बानियाँ ना देते। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन आसानी के बाद भी मुश्किल है, इसलिए हमेशा बुरे वक्त से बचने की दुआ करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।